Hi dear students, this is the second part of the subject MCN 201 Sustainable Engineering. In the last part, we have already discussed about the concept of the sustainability and we have got a very good definition about the sustainability as it is the ability or capacity to meet the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. The definition was given by Brundtland Commission in 1980s. Okay, so up to that we have studied. I think the concept of sustainability is very much clear for you now. Now we'll move in this presentation. We will be moving on to the next concept, that is need of sustainability and goals of sustainability. And in this presentation, finally, we will discuss the difference between conventional engineering and sustainable engineering. So first we will discuss need of sustainability. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി വേണമെന്ന് പറയുന്നത്? വൈ വി നീഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത്? സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുടെ ആവശ്യകത എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്കഷൻ വൈ വി നീഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. മിക്കവാറും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത്, നീഡ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. So that is the meaning of need of sustainability is actually why we need sustainability. There are so many reasons why we go for sustainability. We will be discussing very few important points. Okay, so first one is global warming. This is the one of the important reason why we go for sustainability. നമുക്കറിയാം, പണ്ട് പോപ്പുലേഷനൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങും അതുപോലെ ഫുഡിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പിക്ചറിലേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ, റിസോഴ്സസ് പ്ലെൻറ്റി ആയിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ. ബട്ട് ദ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദർ ഇസ് എ large increase in the population, so correspondingly of course there will be scarcity of the resources. That is what is happening nowadays. So due to the pollution of the environment or due to the emission of the carbon related gases, what is happening? The temperature of the earth is increasing day by day. Gradually it is getting increased. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പണ്ടുള്ള മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല ഇപ്പോൾ ഓരോ കൊല്ലം കഴിയും തോറും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ തന്നെ, ഇഫ് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ കണ്ണൂർ, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഓരോ കൊല്ലവും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്. That is one of the important point we have to think about the need of sustainability. So we can reduce this temperature or global warming only by living in with the nature, or by implementing sustainability only we can somehow escape from this problem. Okay. So studies reveals that the planet has warmed 1.5 degree Fahrenheit over the last 100 years. See, by the last 100 years, the total temperature of the earth has increased to, or surrounding has increased to 1.5 degree Fahrenheit. And that 2/3 of that change occurred over the last 30 years. This is very important. And among that 1.5 degree Fahrenheit increase, 2/3 occurred by the last 30 years. So that change in temperature is happening very quickly. So climate models indicate that Earth will warm another 4 to 10 degrees Fahrenheit by the end of the 21st century. By the end of this 21st century, experts are expecting that a temperature rise of 4 to 10 degrees. 1 degree temperature കൂടിയാൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഫേസ് ചെയ്യാണ്. അത്രയും നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകണം. എന്താ പറയുക, AC ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ താമസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 4 to 10 degree ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വാട്ട് അബൌട്ട് ദ എൻഡ് എഫക്റ്റ് അല്ലേ? എന്താണ്? ആർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ ഉള്ള ഐസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? കടലിലൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം ഗ്രാജുവലി കൂടാൻ തുടങ്ങും. സോ എന്താണ്? നമ്മളെ ഭൂമി മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളമായിട്ട് വരുന്നൊരവസ്ഥയിലൊക്കെ മാറും. So that are the end effect of global warming. So somehow we have to reduce the global warming. So ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. സോ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ വൈ വി നീഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് global warming. Global warming points towards the need of the sustainability. Now next point we can say as a need of sustainability is population explosion. അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ പോയിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. The basic reason is the increase in the population. What happens when the population increases? Of course, per person consumption increases. എന്തായിക്കോട്ടെ, ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ, വാട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് റിസോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് വന്നാലും if the population increases, per person consumption of the resource will be increasing.
So the population on our planet has more than doubled in recent years, and the human population will grow only 6.5 billion to 9 billion by 2050. Around 2050 we are expecting a 9 billion population. Our resources are not increasing. As we know, the resources are getting, it is not increasing as the population is increasing. So what happens? There will be a scarcity of the resources. Food, everything will be shortage. So water also will become shortage. So whatever resource we are having, we have to use it in a optimum manner. Then only we can keep it for the future generation. So we can reserve it for the future generation. അതാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റീൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. അതാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? റിസോഴ്സ് കൺസപ്ഷൻ കൂടും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളവർക്ക് ഒന്നും എത്താത്തൊരവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള റിസോഴ്സ് കൺസംഷൻ, മിനിമം കൺസംഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും. സോ വൺ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ബേസിക് നീഡ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദി പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ. Next one is depleting renewable resources. So as we know, most of the fuels, fossil fuels, are taking very long years to be regenerated. So what happens is, but the consumption rate is very high, as we all know. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? കൺസംഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്, റീജനറേറ്റ് ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം വളരെ ഹൈ ആണ്. അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, കുറഞ്ഞു പോവുക, അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു പോവുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ മെജോറിറ്റി ഫ്യൂവൽസ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിൽ തന്നെയാണ്. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വളരെ കുറച്ച്, റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് ടെക്നോളജിക്കൽ ബാരിയറാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് മച്ച് ടെക്നോളജീസ് ടു ഹാർവെസ്റ്റ് ദി plenty of renewable sources we are having, but we don't have the technology to harvest it. That is the main problem. As the future engineers, you are supposed to find alternatives for that. You have to find some technologies so that we can harvest the plenty of renewable resources like solar energy, wind energy, etc. The technological barrier is the main problem. So presently what we are doing is we are mainly depending on the fossil fuels. The rate of production of the fossil fuels or the time required for the production of the fossil fuel is very large compared to the consumption rate. So what happens? Depletion will take place. From this figure you can see the time left approximately for the depletion. Oil will only, it is left for 75 years. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ ഇനിയുള്ള ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓയിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ 70. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പോകുകയാണെങ്കിൽ 75 വർഷത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇനി നിലനിൽക്കും. നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് 70 years, കോൾ ആണെങ്കിൽ 300 years, ഗോൾഡ് 17 years, അയൺ ആൻഡ് ഗോൾഡ് നോട്ട് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എനിവേ യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് 3: ഓയിൽ, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, കോൾ. ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട്, ഫ്യൂവൽ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്തില്ല, നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പം കോൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്താണ്, ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കോൾ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്യൂവൽ അല്ലേ. അതുപോലെ ബാക്കി പല ഇൻഡസ്ട്രീസിനും ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കോളാണ്. വൺ ഓഫ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് ഫ്യൂവലാണ്. സോ കോൾ ഈസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്യൂവൽ. അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ്, ബാക്കി എല്ലാവരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിലവിടാൻ, സ്കാസിറ്റി വരാൻ തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഓവർ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആകാൻ തുടങ്ങും. സോ ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ഈസ് ടു ഗോ ഫോർ ദി റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്. So depletion of the non-renewable resources is the third reason for the need of the sustainability. And the last one is lacking basic needs. All the points are included here. Currently within the entire global population, almost 50% live on less than $2 per day. 41% lack access to basic sanitation. 70% are unable to read. 30% suffer from the malnutrition. സി ബേസിക്കായിട്ട് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് വേണ്ട എന്താണ്, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വായു, ഫുഡ്, വസ്ത്രം ബേസിക്കായിട്ട് പെടാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഫുഡ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ബേസിക് നീഡ്സാണ്. അതിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇൻകം ഒരു ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ആവശ്യമാണ്. നമുക്കിപ്പം കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പെർ ഡേ $2, ഡോളർ മീൻസ് അമേരിക്കൻ, ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും പൈസ കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ജീവിക്കേണ്ട ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. 50% ആൾക്കാർ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എങ്ങനെയായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം, ഇങ്ങനെയുള്ളവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സിറ്റുവേഷൻ മാറിയേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം, എല്ലാവർക്കും ഒരു മിനിമം എന്താ പറയുക, എക്കണോമി ഉള്ള രീതിയിലേക്ക്, ഫിനാൻഷ്യലി കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ
വേണ്ടിയുള്ള പൈസ കയ്യിലുള്ള പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കുറച്ച് കൂടുതൽ വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ. 41% ലാക്ക് ആക്സസ് ടു ബേസിക് സാനിറ്റേഷൻ. 41% ആൾക്കാർക്കും സാനിറ്റേഷനുള്ള പർപ്പസ് പോലും ഇല്ല. കേരളത്തിൽ അതൊക്കെ വെരി ഹൈ ആണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിന് പുറത്തോട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പോയാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സാനിറ്റേഷനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. 41% കംസ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് കാറ്റഗറി. 17% ആർ അൺഎബിൾ ടു റീഡ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ. 13% ഫുഡ് മാൽന്യൂട്രീഷൻ മീൻസ് പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ കുറവ്. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്ത് അവർക്കും കൂടെ നല്ല ഫുഡ്, നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഗുഡ് വാട്ടർ, ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നാലേ പറ്റും. സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിൻ്റെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് അതുതന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് റിസോഴ്സസ് എത്തുക. അതായത് കൂടുതൽ പൈസ ഉള്ളവൻ കൂടുതൽ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക, കുറവില്ലവൻ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് റിസോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് ഇപ്പോഴത് പോസിബിൾ അല്ല, ഇപ്പോഴത് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിൻ്റെ ബേസിക് നീഡിലേക്ക് വരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് the fourth reason why we need sustainability. Okay. And these are all other reasons which will contribute towards the need of sustainability. Not much important, but still I will explain. Unacceptable environmental threats. Of course, നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയത്? ഈ രീതിയിലുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റലിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയത്. ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ, അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റീൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണമായതാണ്. അത് പൊല്യൂഷൻ, ആസിഡ് റെയിൻ, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ, ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടുവേർഡ്സ് നീഡ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി വേണമെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് നീഡ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നാലേ പറ്റൂ. ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ, ഇത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ പെർ പേഴ്സൺ എനർജി കൺസംഷൻ. പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക, ഓരോ പേഴ്സണും ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി കൺസംഷൻ കൂടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി കൺസംഷൻ കൂടും. ഡിമാൻഡ് ഫോർ മോർ എനർജി, കൂടുതൽ എനർജി നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് പോകണം. നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ്, ദിസ് ഇസ് ദ എൻഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ. ഇഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് മീൻസ് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 75 കൊല്ലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 100 കൊല്ലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് എനർജി നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വരും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോവർട്ടി ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? പോവർട്ടി കൂടും, അതുപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതൊരു ഹിൻഡറിങ് ആയിട്ട് വരും, തടസ്സപ്പെട്ട് വരും. മനസ്സിലായല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ ഏതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ്? സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി വന്നേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിലേക്കാണ് ഇതൊക്കെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ടുവേർഡ്സ് sustainability is a basic need. So these can be included as a basic need for sustainability. So these are all the basic need for sustainability. First one is global warming. Second one is population explosion. Third one is depleting depletion of the non-renewable resources. That is a better word. Fourth one is lacking basic needs. And these points also can be elaborated if it is asked for a higher mark. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ബാക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളതായ വേർഡ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഹെഡിങ് മാക്സിമം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരണം. കാരണം വാല്യൂ ചെയ്യുന്നവരും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വാല്യൂ. ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് തിയറി പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നവർ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവരൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്തും എഴുതി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എഴുതാം. വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗോൾ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൊണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ വി വിൽ ഓൾവേസ് സെറ്റ് സം ഗോൾ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിടെക് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗോൾ എന്തായിരിക്കും? ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സിമിലർലി ബൈ അഡോപ്റ്റിംഗ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ദർ ഷുഡ് ബി സം എൻഡ് എഫക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ഗോൾ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. എന്തൊക്കെയാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുടെ ഗോൾ എന്നുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സസ്റ്റെയിൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. സസ്റ്റെയിൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യം അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക, അത് നിലനിർത്താൻ പറ്റുക. സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്താൻ പറ്റുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. കാരണം നാളെ വരുന്നവർക്കും അത് അനുഭവിക്കാനുണ്ടാവണം, അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റണം. അതാണ് സസ്റ്റെയിൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടാക്കിൾ ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് അതർ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇതെങ്ങനെ പോസിബിൾ ആകും? ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതേപോലെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇപ്പോഴുള്ള ക്ലൈമറ്റ് അതുപോലെ നിലനിർത്താൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ എപ്പോഴുള്ള ക്ലൈമറ്റിന് ചേഞ്ച് വരുന്ന ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ മെയിനാണെന്ത്? പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പ്രകൃതിയിലേക്ക് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പുറന്തള്ളുക, അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ക്ലൈമറ്റിന് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. സോ വി മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു കൺട്രോൾ ദ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ്, പൊല്യൂഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ദെൻ ഓൺലി വി ക്യാൻ
maintain the sustained biodiversity. So first goal of by implementing sustainability, what we aim is to sustain the biodiversity for the future. Next one is improve the quality of the life without sustainable lifestyle. സോ ഇത്ര വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലേ. മെയിൻ റീസൺ എന്താണ്? മെജോറിറ്റി ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, 50% ഉള്ള ആൾക്കാർ ദാരിദ്ര്യരേഖ താഴെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ പറ്റി സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ബേസിക് ഫുഡ് പോലും കിട്ടാത്ത ഒരാളോട് നിങ്ങൾ പ്രകൃതിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ഇംപ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി, അനദർ മെയിൻ ഗോൾ ഓഫ് ദ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഈസ് ഇംപ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് വിത്ത് സസ്റ്റൈനബിൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലൂടെ പോകും വേണം, എന്ത് വേണം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണം. അതിനാകെയുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അധികം ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരുപാട് പൈസയുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, 3-4 കാറ് വാങ്ങിക്കൂടെ? പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യുക, ബേസിക്കായിട്ട് അയാൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാറാണെങ്കിൽ ഒരു കാറ് വാങ്ങുക. ബാക്കിയുള്ള പൈസ ബാക്കിയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് എത്തും, അവരുടെ ജീവിതവും മെച്ചപ്പെടും. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. ഇംപ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈഫ് വിത്ത് സസ്റ്റൈനബിൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സസ്റ്റൈനബിൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താകും, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡും മെച്ചപ്പെടും, എല്ലാവരും ഈക്വാലിറ്റിയിലേക്ക് വരും. അതാണ് സെക്കൻഡ് ഗോൾ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ തേർഡ് ഗോൾ ഈസ് ചേഞ്ച് ടു റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് എനർജി. നമ്മളിപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? വി ആർ നൗ more depending on the non-renewable sources of energy like fossil fuels. So there should be some shift towards the renewable sources of energy. That is the only option to survive. അപ്പോൾ നമുക്ക് luckily we have a lot of renewable sources of energy like sunlight energy. Since we are in the tropical region, we are getting very high quantity of sunlight at almost throughout the year. And similarly we are having the very high wind velocity also in India. So if we can develop the apt technology, then I am sure that we can harvest a huge quantity of wind energy as well as the solar energy. That is one of the alternative for the dependency on the fossil fuels. So change to renewable sources and energy is the third goal of sustainability. ഒരു ചിലപ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കോളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തണം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിനെ കൊണ്ട്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിനനുസരിച്ച് ടെക്നോളജീസ് വരും. പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുക, ഇപ്പോൾ സോളാർ കളക്ഷൻ ഫോട്ടോവോൾട്ടിക്സ് എല്ലാം, അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളെ മെയിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ തോന്നി. ഇപ്പോൾ ആകെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോളാർ എനർജി 0.1% ആണ്. 100ൽ 0.1% യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ 1% യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബാക്കി ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് goal of sustainability is provide basic human needs and achieve gender equality. This is very important. That's why in blue color. Provide basic human needs. എല്ലാവർക്കും ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫുഡ്, ഷെൽട്ടർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബേസിക് നീഡ്സ് എന്ന്. ഫുഡ്, വാട്ടർ, ഷെൽട്ടർ ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതുപോലെ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇതിപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു ടേമാണ് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി. ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പോവർട്ടി ആൻഡ് ഹങ്കർ. ദാറ്റ് ഈസ് sub goal of sustainability, end of the poverty and hunger and better standards of education and health care. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം, നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ കുറേ ഭാഗം പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ആവും. ഫിഫ്ത്ത് ഗോൾ ഈസ് സസ്റ്റൈനബിൾ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് വൈൽ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ജോബ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങർ എക്കണോമിക്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പൈസ എത്തിയാൽ മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും ജോബ് വേണം. സോ സസ്റ്റൈനബിൾ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് വൈൽ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ജോബ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങർ എക്കണോമിക്സ്. നമ്മളെ എക്കണോമീസ് സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ, ഒരു മിനിമം വേജസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗം മാറേണ്ടതുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേരിയസ് ഏരിയാസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ഓൾ ദി ഗോൾസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാട്ട് ആർ ദി ഗോൾസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. And the last topic is the difference between traditional engineering and sustainable engineering. So you can see from the slide itself, in the left side we have traditional engineering, right side sustainable engineering. In the traditional engineering we consider the object. We are thinking about the object only. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് വെക്കണം, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വീടിനെ പറ്റി മാത്രമേ നമുക്ക് ചിന്താഗതിയുള്ളൂ. പക്ഷേ നേരെ കുറച്ച് അപ്പുറ സൈഡിലാണെങ്കിൽ എന്താ, ഇഫ് വി ആർ
if you are a sustainable engineer, then you have to consider the system in which the object will be used. Always we will be thinking about the system also. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വീടിന് ചുറ്റുള്ള സിസ്റ്റം ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ അയാളൊരു കുന്നിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും വീട് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അയാൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുക, തറ നിരപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അയാളെ ചിന്താഗതിയിൽ വരിക. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, അയാൾ ആലോചിക്കും അങ്ങനെ കുന്ന് ഇടിക്കാൻ പാടില്ല, കുന്നിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, അല്ലെ മണ്ണിടിച്ചിലും അതൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുകയാണ് അല്ലേ, പല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എൻഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ പ്രകൃതിക്ക് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലെ ഒരു ഫ്ലോർ ചിലപ്പോൾ താഴെ ഒരു ഇത് വന്നു, പിന്നെ അടുത്ത ഫ്ലോർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ആ ഉള്ള മല അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട്, അല്ല ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശം അതുപോലെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് സ്യൂട്ടാകുന്ന രീതിയിലൊരു ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓഫ് കോഴ്സ് കോസ്റ്റ് കൂടും, കോസ്റ്റ് കൂടിയാൽ പോലും എന്താണ് ഭാവിയിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. So that is the difference between sustainable engineering and traditional. In traditional engineering, we are considering only about the object, whereas in sustainable engineering, we are always concerned about the system on which the object is lying. Okay. The second point is focuses on the technical issues. In the traditional engineering, we are always focusing on the technical issues, whereas in the sustainable engineering, integrates technical and non-technical issues. Always along with the technical issues, we will be integrating the non-technical issues. And the non-technical issues, what do you mean by non-technical issues? Of course it is anything related with the environment, അല്ലേ. അത് പ്രകൃതിയെയും കൂടെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും, അല്ലെ നാച്ചുറിനെയും കൂടെ, അല്ലെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ എങ്ങനെയും കൂടെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടെ അതിന് കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി ചിന്തിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രഡീഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സസ്റ്റൈനബിൾ. ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് സോൾവ്സ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലം. സോ ഓൾവേസ് we have right now we are having a problem, we will be thinking how to solve it. അത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ ചിന്തിക്കുക ട്രഡീഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ബട്ട് ഇൻ സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുമ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭാവിയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. സോ സ്ട്രൈവ്സ് ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഫോർ ദ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രശ്നത്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം വന്നു, അല്ലേ. ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നുള്ളത് എന്താണ്, ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, അല്ലേ, ക്യാരി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ആണ്, ചീപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് താൽക്കാലികം ഒരു മത്സ്യം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്താണ് താൽക്കാലിക സൊല്യൂഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്താണ് ട്രഡീഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വന്നിരിക്കുന്നത്, പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ സമയത്തെ നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളത് ആ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഭൂമിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, അപ്പോൾ അതൊരു കാലത്ത് നിരോധിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നൊന്നും വേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയാൽ പോലും അന്നേ നമ്മൾ സംസ്കാരം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പം ആൾക്കാരിലത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. പലരും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. കാരണം അതുമായിട്ട് നമ്മൾ അഡിക്റ്റഡ് ആയി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക സൗകര്യം നമുക്കെന്തായി, നമ്മൾ അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു. ഇനി അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലം അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം സസ്റ്റൈനബിൾ ആണെങ്കിൽ വിൽ ഓൾവേസ് ഹാവ് എൻ ഐ ഓൺ ദ ഫ്യൂച്ചർ, അല്ലേ. ഇത് ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുള്ളത് കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺസിഡേഴ്സ് ദ ലോക്കൽ കണ്ടെക്സ്റ്റ്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളാ ഇട്ടാവട്ടം മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂ. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ അതിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും. പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് പുറത്തും ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവരെയും കൂടെ ബാധിക്കും. ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വന്ന് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഭയങ്കരമായിട്ട് വാണിജ്യവൽക്കരിച്ച് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നുണ്ടല്ലേ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്, അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഓസോൺ പാളി ഡിപ്ലീഷൻ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് ബാധിക്കുന്ന അമേരിക്കയിൽ മാത്രമാണോ? അല്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ട് എവിടെയും ബാധിക്കും, അടുത്ത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ബാധിക്കും, മൊത്തം എൻ്റെ എർത്തിനെ ബാധിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെടുക്കാൻ മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, മൊത്തത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇൻ ദി ട്രഡീഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വി കൺസിഡേഴ്സ് ദ ലോക്കൽ കണ്ടെക്സ്റ്റ്, വെറാസ് ഇൻ ദി സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വി ആർ ഓൾവേസ് കൺസിഡേഴ്സ് ദ ഗ്ലോബൽ കണ്ടെക്സ്റ്റ്. നമ്മളെ ചിന്തിക്കുന്ന വേർഷൻ തന്നെ മാറുകയാണ്, അല്ലേ. മൊത്തം ലോകം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്താഗതി മാറുകയാണ്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു. Last one is assumes, in traditional engineering assumes others will deal with the politics, ethics and social issues. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. ട്രഡീഷണൽ എഞ്ചിനീയർ നമ്മളെപ്പോഴും ഇതൊന്നും എനിക്ക് ബാധകമല്ല, ഞാനിതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം, ഇതൊന്നും എൻ്റെ പണിയല്ല, അതെല്ലാം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്, നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സ് അവർ പാലിക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതല്ല, സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല, അല്ലേ. നേരെ മറിച്ച് സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, acknowledges the need for the engineers to interact with experts in the discipline related to the problem. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനായിട്ടൊരു സൊല്യൂഷൻ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാ ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീടെടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ മാത്രം കൺസൾട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും
അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആ ഫീൽഡിലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടൊന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാവും. മറ്റുള്ളവരുടെ മൈൻഡിൽ എന്തേ ഉണ്ടാവും, ഇപ്പം സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുക, ആ വീട് എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി ബാക്കി എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ അതിനെ കൊണ്ട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് ബാക്കി ഫീൽഡിലുള്ളവർക്കാണ് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് ദർ ഷുഡ് ബി എൻ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് കൊണ്ടുവേണം എല്ലാത്തിനും സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ദിസ് ആർ ദ main differences between, or comparison I can say, is the comparison between traditional engineering and sustainable engineering. This is also an important question that you can expect. Okay, anyway, thank you for today. We will see in the next presentation.